Let us turn to Proverbs 31, 15 and 16. సామెతల గ్రంథము 15 to 17. 31వ అధ్యాయము 15 నుంచి 17 వచనాల వరకు ఉన్న వాక్య భాగాన్ని చూసుకుందాం. సామెతల గ్రంథము 31వ అధ్యాయము 15 నుంచి 17 వచనాలు. Let us pray. Father, we commit your precious word, Lord. Be with us, lead us, guide us, Master. Be with your servants. We are unprofitable servants by your grace. Only by your grace we can be all that you want us to be. Be with us, Lord. And each of us who listen, may we listen with hearts desirous to obey, determined to obey. Thank you, Lord. In Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Proverbs 31:15 to 17. She gets up while it is still dark. She provides food for her family and portions for her servant girls. She considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. You know, this is the description of a wife of noble character. You know, Proverbs 31:10 to 31. మరి గుణవతి అయిన భార్య గురించిన వివరములు సామెతల గ్రంథం 31వ అధ్యాయం 10 నుంచి మరి చివరి వరకు ఉన్న వాక్య భాగంలో మనం చూస్తాం. Now the question is, can every woman be like this? ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఏమిటనంటే ప్రతి స్త్రీ కూడా ఇలా ఉండగలదా? One woman writes to the pastor regarding these words. She's a disabled woman who has 2 children. And she says, when I read these verses, I feel very frustrated. ఒక ఇద్దరు సంతానం ఉన్న ఒక స్త్రీ ఒక సంఘ కాపరికి ఈ విధంగా రాసింది. ఈ మాటలు నేను చదివినప్పుడు సామెతల గ్రంథం 31వ అధ్యాయంలో నాకున్న బాధ్యతలను బట్టి నేను చేస్తున్న పనులను బట్టి చూస్తే ఇది నాకు బాగా చికాకు కలిగించింది అని చెప్పింది. You see, my disability gives me constant pain and it restricts my physical activity. మరి నాకెంతో బాధ కలిగించి నా భౌతిక పరమైన పనులు కూడా నేను తగ్గించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అని చెప్పింది. But here Proverbs 31 talks of a valiant, vigorous, strong wife who gets up early, goes late to bed, busy inside and outside the house. మరి ఇక్కడ 31వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే ఆమె పెందల కటనే లేచి రాత్రి వరకు, ఇక్కడ గుణవతి అయిన స్త్రీ గురించి రాయబడ్డ మాట, రాత్రి వరకు ఆమె కష్టపడి ఎంతో పని చేసి మరి చాలా రాత్రి తర్వాత మరలా నిద్రపోవడానికి ఉపక్రమించినట్టుగా మనం చూస్తాం. Because of my disabilities, my role in being a responsible parent, I am not able to fulfill. Forget other things. నేను ఒక బాధ్యత గల తల్లిగా నేను చేయవలసినవి చేయలేకపోతున్నాను, మిగతా విషయాలను పక్కన పెడితే అని అనింది. So he says, my question is, how can I be a faithful parent with all these limitations? మరి ఇన్ని నన్ను పరిమితులు, నాకు చుట్టూ ఇన్ని పరిమితులు ఉండగా నేను ఒక నమ్మకమైన తల్లిగా నేను ఎలా ఉండగలను అని రాసింది. And how should I deal with the guilt that I feel in my heart that I am not able to do all these things? ఈ సామెతల గ్రంథం 31వ అధ్యాయంలో రాయబడినట్టుగా గుణవతి అయిన భార్యగా నేను ఉండలేక పోతున్నాను, ఆ అపరాధ భావం నన్ను వెంటాడుతూ ఉంది, అపరాధ భావం నుంచి నేను ఎలా బయటపడగలను అని చెప్పింది. You know, the answer in the Bible is very simple. One principle the Bible operates. Remember this. అయితే మా ప్రశ్నలన్నిటికీ బైబిల్లో ఒక సమాధానం ఉంది, దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎల్లప్పుడూ. You see, in many things you cannot apply the same measure for everyone. చాలా విషయాల్లో అందరితో ఒకే పరమైన కొలమానంలో మనం కొలవబడలేము. God doesn't measure us like that. దేవుడు మనల్ని ఆ విధంగా కొలవడు. When you measure a person, you should take into consideration the circumstances they came up from and also their natural condition. వారు చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను దేవుడు పరిగణలోనికి తీసుకుంటాడు. ఆ విధంగా వాళ్ళకున్న ప్రతి పరిస్థితిని, ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిని కూడా ఆయన పరిగణలోకి తీసుకుంటాడు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. When we measure also, we must not judge like that. You must try to look at what that person would have gone through or going through before we pass comments. మనం ఎవరి గురించైనా మనము మాట్లాడేటప్పుడు అవతల వ్యక్తి ఎటువంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్తున్నారు అనే విషయాన్ని మనం గమనించి
మనం మాట్లాడాలి తప్ప మనం ఆ గమనం లేకుండా ఆలోచించకుండా మాట్లాడకూడదు. Sometimes you are born with different temperament. కొన్నిసార్లు మనకు ఉద్రేకమైన పరిస్థితుల స్థాయిలతో మనం జన్మిస్తూ ఉంటుంటాం. C.S. Lewis was telling about one person who was criticizing a believer's behavior. సిఎస్ లూయిస్ గారు మరి ఒక విశ్వాసిని మరి తోలనాడుతున్న మరి విమర్శిస్తున్న ఒక వ్యక్తి గురించి ఈ విధంగా రాశాడు. Now that person is telling the truth. He's saying he saw this believer behave and he said, compared to this believer, an unbeliever is better. మరి ఒక విశ్వాసిని పోలుస్తూ ఆయన చెప్పిన మాట ఏమిటనంటే, ఈ విశ్వాసి ప్రవర్తన చూస్తా ఉంటే అవిశ్వాసే నయము ఈ విశ్వాసి ప్రవర్తన కన్నా అన్నట్టుగా చూస్తాం. So this was about a believer who used to get angry and irritated very quickly. ఒక విశ్వాసి వెంటనే కోప్పడే ఒక విశ్వాసి గురించి ఆ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. And there was also an unbeliever who looked much more patient, much more gentle in the way he behaved. అయితే ఒక అవిశ్వాసి కూడా ఉన్నాడు. ఆయనతో ఈ విశ్వాసిని పోలిస్తే ఈ విశ్వాసి ఏమో వెంటనే కోప్పడతాడు, కానీ అవిశ్వాసి మాత్రం ఎప్పుడు నెమ్మదిగా మౌనంగా ఉన్నట్టుగా చూస్తూ ఉంటాం. So this person was criticizing that person, saying, what good is to say that God saved your soul when you are worse than an unbeliever? అప్పుడు ఈ కోపపడే వ్యక్తితోటి ఒక ఆయన చెప్పిన మాట ఏమిటనంటే, దేవుడు నిన్ను రక్షించినాడని ఎలా చెప్పగలము? నువ్వేమో అవిశ్వాసులేమో కోపపడకుండా ఉంటున్నారు, నువ్వేమో ఇంత కోపడుతున్నావు అని అన్నారు. So how do we answer this? ఆ ప్రశ్నకు మనం ఏ విధంగా సమాధానం చెప్పగలం? Just remember what we said. మనం ముందుగా మీకు చెప్పిన మాటను మీరు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోండి. Take into consideration the circumstances. చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను పరిగణలోనికి తీసుకొని ఒక వ్యక్తిని గురించి మనం మాట్లాడాలి. Or a natural temperament he is born with. ఆయన ఎటువంటి స్వభావంతో ఆయన పుట్టాడో ఆ విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని అతని గురించి మాట్లాడాలి. Suppose we measure that anger of that angry person on a scale to 1 to 10. ఒకవేళ ఆ కోపపడే వ్యక్తి యొక్క మరి కోపాన్ని మనము ఒక కొలమానం, ఒక స్కేల్ మీద, కొలబద్దం మీద మనం కొలవడానికి 1 నుంచి 10 లోపల కొలవడానికి ప్రయత్నించాం అనుకుందాం. Scale 1 is you are very angry, you get very angry very fast, there is no gentleness in you. 1వ నెంబరు దేనికనంటే వెంటనే కోపడతావు, నీళ్ళు అసలు మృదుత్వమే లేదు, అప్పుడు నీకు 1వ నెంబర్ ఇస్తారని అనుకుందాం ఆ కొలబద్దం మీద. You're born with that temperament. Maybe you have come from a broken family. నువ్వు ఆ విధమైన భావోద్రేకాలతో పుట్టావు. ఎందుకనంటే నువ్వు ఒక కఠినమైన కుటుంబంలో పుట్టావు, కఠినమైన పరిస్థితులు ఉన్న కుటుంబంలోంచి వచ్చావు అనుకుందాం. Scale 10 is a person who's perfectly patient, perfectly gentle. 10వ నెంబరు, ఆ కొలబద్దం మీద 10వ నెంబరు ఎవరికి ఇస్తామంటే ఒక మృదువైన వ్యక్తి, అసలు ఇంకా ఆయనలో ఎటువంటి అపరిపక్వత లేదు, కోపం విషయంలో చాలా నెమ్మదస్తుడు, అటువంటి వ్యక్తికి 10వ నెంబర్ ఇస్తామని అనుకుందాం. And this angry man is, let's say, in scale 1. ఈ కోపపడే వ్యక్తి మరి ఈయన 1వ నెంబర్ మీద ఉన్నాడని అనుకుందాం ఆ కొలబద్దలో. And then this person becomes a believer. God's gospel saves his soul, he is saved. ఆ విధంగా 1వ నెంబరు అంటే ఎక్కువ కోపం వచ్చే వ్యక్తిగా అతను ఉన్నప్పుడు అతనికి సువార్త ప్రకటించబడింది, అతను రక్షించబడ్డాడు అని అనుకుందాం. He's still on one scale. Anger wise he's still on one scale. ఆయన కోపం విషయంలో ఇంకా 1వ నెంబర్ మీదే ఉన్నాడు రక్షించబడిన తర్వాత కూడా. But slowly he's growing. In God's grace he's gone to 2, he's gone to 3, then he's gone to 4. అయితే దేవుని కృప ద్వారా ఆయన 1వ నెంబర్ నుంచి 2వ నెంబర్కి, 3వ నెంబర్కి, 4వ నెంబర్కి వస్తున్నాడు. This unbeliever is born at 7 scale. He is already gentle. That is his temperament. He comes maybe from a peaceful family, whatever. ఈ అవిశ్వాసి పరిస్థితి మనం గమనించినట్లయితే ఆయన వాస్తవంగా ఆయన కుటుంబంలో ఒక నెమ్మదైన సమాధానం కలిగిన కుటుంబంలో ఆయన జన్మించాడు కాబట్టి ఆయనకి ఎప్పుడు 7వ నెంబర్ ఉంటది ఆయన కోపం విషయంలో, ఆయన సమాధానం విషయంలో. Now imagine you meet both these people at the same time. అప్పుడు వీళ్ళిద్దరిని, అవిశ్వాసిని కనపడ్డాడు, విశ్వాసి కనపడ్డాడు, వీళ్ళిద్దరిని నువ్వు కొలిచేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి? The believer has gone from 1 to 5 by now. ఇప్పుడేమో విశ్వాసి మరింత కృపలో, ఆయన యేసుప్రభు కృపలో ఎదిగి 1 నుంచి 5కి వచ్చాడు విశ్వాసి. Unbeliever is still at 7. He is unchanged. ఆ అవిశ్వాసి మాత్రం 7వ నెంబర్ లోనే ఉన్నాడు అని అనుకుందాం, మారకుండా ఉన్నాడు. When you see them, you'll see unbeliever is better than a believer. అప్పుడు మనం చూసినప్పుడు వాళ్ళిద్దరిని, అరే ఈ విశ్వాసి కన్నా మంచిగా ఉన్నాడే అని మనకు అనిపిస్తుంది. You'll say, what use it that you say God saved his person when he's worse than an unbeliever?
అవిశ్వాసి కన్నా ఈయన అవిశ్వాసి 7వ నెంబర్ మీద ఉంటే ఈయన 5వ నెంబర్ మీద ఉన్నాడు. ఈయనని దేవుడు రక్షించి ప్రయోజనం ఏమిటి అని నీకు అనిపిస్తుంది వాళ్ళిద్దరిని చూసినప్పుడు. But you also see the analysis completely wrong. అయితే అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మనం వాళ్ళిద్దరిని మనము గణించిన విధానాన్ని, కొలిచిన విధానం పూర్తిగా విరుద్ధంగా ఉంది. పూర్తిగా తప్పుగా ఉంది. Unbeliever has not changed at all. అవిశ్వాసి అసలు ఏం మార్పు లేదు ఆయనలో. 7వ నెంబర్ లోనే ఉన్నాడు. 7వ నెంబర్ లోనే కొనసాగుతున్నాడు. But the believer has changed hugely. He came from 1 to 5. అయితే విశ్వాసి మాత్రం 1వ నెంబరు పరిస్థితి నుంచి ఆయన 5వ నెంబర్ పరిస్థితికి వచ్చాడు. ఎంతో మార్పు వచ్చింది ఆయనలో. It's an incredible miracle. అది ఒక అద్భుతమైన మరి ఆశ్చర్య కార్యం ఆయన జీవితంలో జరిగింది. In my own life, I used to get very angry and irritated fast. మరి అన్న జీవితంలో కూడా వెంటనే కోపం వచ్చేది. అన్నకి చికాకు పడతా ఉండేవాడు ఎప్పుడు. Today I react wrongly, but I'm much better than what I was. అయితే ఇప్పుడు కూడా కొన్ని విషయాలకు ప్రతిస్పందిస్తారు. కానీ అంతకు ముందున్న పరిస్థితి కన్నా ఇప్పుడు చాలా మరి ఎక్కువ ఉన్నతమైన పరిస్థితిలోనికి దేవుడు మార్చాడు. You see, for people like me, the Bible holds a great hope. మరి ఆ అన్న లాంటి వ్యక్తులకు బైబిల్ ఒక గొప్ప నిరీక్షణనిస్తా ఉంది. You know, and that is, God does not measure our faithfulness by comparing us with someone else. అదేమిటనంటే దేవుడు మనల్ని ఇతరులతో కొలిచి మనం ఏమిటో ఆయన మనల్ని నిర్ధారణ చేయడు. You know, people may do that, but God does not do that. ప్రజలు ఆ విధంగా ఒకరితో ఒకరిని పోల్చి మనల్ని కొలుస్తారు. వీళ్ళకంటే వాళ్ళు మంచి వీళ్ళకంటే వాళ్ళు మంచి అని. కానీ దేవుడు ఆ విధంగా మనల్ని మనుషులతో పోల్చి మనల్ని ఎప్పుడు కొలవడు. He looks at how much you have grown by His grace. ఆయన కృప ద్వారా ఎంతగా నువ్వు ఎదిగావనే విషయాన్ని ఆయన కొలుస్తాడు, ఆయన గమనిస్తాడు. So 2 things we learn here. కాబట్టి 2 విషయాలు మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం. First, don't compare yourself with someone else. కాబట్టి మొట్టమొదట మనల్ని వేరే వాళ్ళతో ఎవరితో పోల్చుకోవద్దు. And don't judge someone else without trying to understand the factors behind why he is behaving like that. ఒక వ్యక్తి ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎందుకు ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడనే విషయాన్ని తెలుసుకోకుండా నువ్వు తీర్పులు తీర్చడానికి తయారవద్దు. You know, God does not measure our faithfulness like that. దేవుడు మన విశ్వాసాన్ని ఆ విధంగా కొలవడు. 2 people may have started at 2 different places. How can you compare? మరి ఇద్దరు వ్యక్తులు భిన్న పరిస్థితుల నేపథ్యాల నుంచి, భిన్న కొలమానాల నుంచి వాళ్ళు ప్రారంభించిన వారిని మనం ఎలా కొలుస్తాం వారిని? They will have a different temperament sometimes, and hundreds of circumstances they would have gone through. వారు వందలాది పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళుండవచ్చు. విభిన్నమైన నేపథ్యాల నుండి వచ్చిన వారై ఉండవచ్చు. For example, if I observe a beggar on the street, I will feel disgusted and irritated at some of the things that he does, but I don't know what he's gone through. Beggar. ఒక అడుక్కునే వ్యక్తిని మనము వీధిలో చూసినప్పుడు ఆయన పరిస్థితులు మనం గమనించినప్పుడు మనకు కొంచెం, and some of the things he does, ఆయన చేసే పనులు మనం గమనించినప్పుడు మనకు కొంత అభ్యంతరకరంగా చికాగ్గా మనకు అనిపిస్తుండవచ్చు. కానీ ఆ వ్యక్తి అడుక్కునే పరిస్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి ఎటువంటి నేపథ్యం నుంచి వచ్చాడు, ఎటువంటి పరిస్థితులు గుండా పోతున్నాడో మనకు తెలియదు. If I had gone through all that he has gone through, I may have been worse than him. ఒకవేళ నేను గనక ఆ అడుక్కునే వ్యక్తి యొక్క భిక్షగాడున్న పరిస్థితుల్లో ఉంటే, అటువంటి పరిస్థితులు గుండా వచ్చుంటే అతని కంటే ఇంకా ఘోరంగా నేను ప్రవర్తించి ఉండేవాడినేమో. So Proverbs 31 describes a form of faithfulness of a woman who's in the full bloom of her health and strength. మరి సామెతలు 31వ అధ్యాయంలో మరి తన శక్తినంతా, తన ఆరోగ్యాన్నంతా మరి కలిగి పని చేస్తున్న ఒక వ్యక్తిని, ఒక స్త్రీని మనకు అక్కడ చూపించడం జరిగింది. It doesn't describe the faithfulness of a woman who's deaf or blind or someone in her 80s or someone who got recently married at the age of 20. It doesn't apply. It's faithfulness. మరి ఎవరైనా చెవిటి వారు, మూగవారు స్త్రీలు ఉన్నట్లయితే, లేదా 80 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న ఒక స్త్రీ ఉన్నట్లయితే, లేదా చిన్న వయసులో 20 సంవత్సరాల వయసులో అప్పుడే పెళ్లి చేసుకున్న ఒక స్త్రీని ఈ సామెతలు 31వ అధ్యాయంలో ఉన్న స్త్రీతో మనం పోల్చలేం. You see, we should search the Bible of what faithfulness applies to us. కాబట్టి బైబిల్లో మనం ఎటువంటి నమ్మకస్తులముగా మనం ఉండాలి, ఎటువంటి కొలమానం మనకు కొలవబడుతుంది అనే విషయాన్ని మనం గమనించి ఆ విధంగా మనం ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. For example, in Proverbs 31 itself, there are other forms of faithfulness that we can practice. సామెతలు 31లో మనం మరింత నమ్మకంగా ఎలా ఉండగలం అనే కొన్ని విషయాలు, ఇతర విషయాలు కూడా అక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి. వాటిని మనం అభ్యాసం చేయవచ్చు. For example, verse 11, first part says, her husband has full confidence in her. ఉదాహరణకి 11వ వచనంలో రాయబడ్డ మాట ఏమిటనంటే, ఆమె పెనిమిటి ఆమె యందు నమ్మిక ఉంచును అని రాయబడింది. 12 says she brings him good, not harm. మరి ఆమె మేలు చేయను కానీ కీడు చేయదు అని రాయబడింది 12వ వచనంలో.
That means she is trustworthy. She protects her husband's reputation. మరి ఆమె నమ్మకమైందిగా ఉంది, తన భర్త యొక్క పరువు ప్రతిష్టలను కాపాడుతూ ఉంది. You know, every spouse can be like this. ఏ భార్య అయినా ఆ విధంగా ఉండగలదు, నమ్మకంగా ఉండవచ్చు. Some people speak negative things so easily about their spouses. కొంతమంది తమ భార్యలను గురించి వ్యతిరేకమైన మాటలు సులువుగా మాట్లాడతారు. They either talk to their mother or sister, my husband is like this, my wife is like that. భార్యలు భర్తలు ఇద్దరు మాట్లాడతారు, నా భర్త ఈ విధంగా ఉన్నాడు అంటారు, నా భార్య ఈ విధంగా ఉంటారంట అని వేరే వాళ్ళతో ఆ విషయాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. You see, you should not harm somebody's reputation. If that person listens, how will they feel? వాళ్ళు లేనప్పుడు, భర్త గాని భార్య గాని లేనప్పుడు వాళ్ళ గురించి మనం వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నట్లయితే వారి ప్రతిష్టను మనం దెబ్బతీస్తున్నట్టు లెక్క. వారు ఉంటే ఎలా బాధపడతారు, ఆ విషయాన్ని మనం గమనం కలిగి ఉండాలి. You see, you must be people who do good to others. మనము ఇతరులకు మేలు చేసే వారంగా మనం ఉండాలి. Her husband has full confidence in her. That means he's sure she won't speak like that. He's sure. మరి ఆమె పెనిమిటి ఆమె యందు నమ్మిక ఎంచును అని అంటే ఆ భర్తకు తెలుసు తన భార్య తను లేనప్పుడు తన గురించి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడదని పూర్తి నమ్మకంతో తన భార్య మీద ఉన్నాడు. We must be also like that. మనం కూడా ఆ విధంగా ఉండవలసిన అవసరత ఉంది. Because sometimes men have a habit of talking loosely. కొన్నిసార్లు పురుషులు కూడా తమ భార్యల గురించి సులువుగా మాట్లాడేస్తుంటారు. You see, God measures faithfulness in these things. కాబట్టి ఈ విషయాల్లో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఇటువంటి విషయాల్లో దేవుడు మన విశ్వాస్యతను ఆయన కొలుస్తూ ఉంటాడు. He does not measure your faithfulness but by what you don't have. నీకు లేని దాన్ని పెట్టి ఆయన నిన్ను కొలవడు. Let's say verse 16. What does it say? She considers a field and buys it. 16వ వచనంలో రాయబడ్డ మాట, ఆమె పొలమును చూచి దాన్ని తీసుకొనును అని రాయబడింది. Out of her earnings she plants a vineyard. తాను కూడబెట్టిన ద్రవ్యం పెట్టి ద్రాక్ష తోట ఒకటి నాటించును అని రాయబడింది. What does this mean? దీని అర్థం ఏంటి? That means being astute financially, frugal, you say, no? Careful in spending. దాని అర్థం ఏమిటనంటే ఆమె ఖర్చు పెట్టే విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి తనకు భర్త ఇచ్చిన డబ్బుల్లోంచి కొంత దాచిపెట్టి ఆమె ఎంతో జాగ్రత్త వహించి పొలము కొన్నదని చూస్తున్నాం. You see, they say most of the wealthy people are frugal spenders. They are careful spenders. మరి చాలా మంది ధనవంతుల పరిస్థితి మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళలో ఉండే ఒక లక్షణం ఏమిటనంటే వాళ్ళు జాగ్రత్తగా, ధనం ఉందని చెప్పి ఎట్లా పడితే విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెట్టకుండా జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెడతారు. While poor people are those who live beyond their means. Whenever they'll be living beyond their means. మరి కొంచెం మంది పేదవాళ్ళని మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళు సంపాదించిన దానికంటే ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. And economically some poor people look rich also. కొంతమంది పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళు సాధారణంగా బయటికి మనం చూస్తే వాళ్ళు ధనవంతుల్లాగా కనపడుతూ ఉంటారు. Maybe middle class but you want to look rich. నువ్వు మధ్య తరగతిలో ఉండవచ్చు, కానీ నువ్వు ధనవంతుడిగా కనపడడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటావు. There is a huge difference between looking rich and being rich. కాబట్టి మనము ధనవంతులుగా కనపడడం వేరు, నిజంగా ధనవంతులుగా ఉండడం వేరు. దాంట్లో చాలా పెద్ద వ్యత్యాసం ఉంది. Let's take two people, A and B. They both have an annual income of 12 lakhs per year. ఏ అనే ఒక వ్యక్తి, బి అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడని అనుకుందాం. ఇద్దరికి కూడా 12 లక్షల సంవత్సరిక ఆదాయం ఉంది. A wants to look rich, so he buys a 20 lakh car. ఏ అనే వ్యక్తి ధనవంతుడిలాగా కనపడాలని అందరికని కోరుకొని 20 లక్షల రూపాయలు పెట్టి ఒక కారు కొన్నాడు ఆయన. Because he can afford the EMI, which is not much. ఎందుకనంటే ఆయన 20 లక్షలు ఒకేసారి చెల్లించవలసిన అవసరం లేదు, కంతుల వారీగా చెల్లించి తీసుకోవచ్చు. So eventually he ends up paying 30 or 35 lakhs for that 20 lakh car. One thing. 20 లక్షల రూపాయల కారు కొన్నాడు కదా, దానికి 30 లక్షలు 35 లక్షలు కంతుల ప్రకారం కట్టాల్సి వస్తుంది ఆయన. Person B, he invests it in somewhere or he just saves it. అయితే బి అనే వ్యక్తికి కూడా సంవత్సరానికి 12 లక్షల ఆదాయమే. ఆయన అయితే కారు కొనకుండా ఆయన డబ్బుల్ని దాచిపెట్టి ఎక్కడో పెట్టుబడి పెట్టాడు. Now A can look richer, but he's the one who actually became poor by 30 lakhs. వాస్తవంగా మనం బయట నుంచి చూసినప్పుడు అబ్బా 20 లక్షల కారు ఉంది, ఈయన ధనవంతుడు అని అనుకుంటాం. కానీ 35 లక్షలు కట్టి పేదవాడైంది ఏనే. The day he bought the car, he became poor. ఆయన ఆ ధనవంతుడుగా కనపడడానికి కారు కొన్న రోజే ఆయన పేదవాడైపోయాడు. You see, being wealthy has nothing to do with how much money you make. కాబట్టి మరి మనం ఎంత ధనం
సంపాదించుతున్నాము అనే విషయాన్ని మనం పరిగణలోనికి తీసుకోకూడదు. You may make 1 lakh a month, but if you spend 1 lakhs a month, you will never be rich. నువ్వు ₹1,00,000 నెలకు సంపాదించి ₹1,00,000 నువ్వు ఖర్చు పెడతా ఉంటే ఎప్పుడు నువ్వు ధనవంతుడివి కాలేవు. Wealth is generated by the difference between what you make and what you save. కాబట్టి ధనము ఎలా సమకూర్చబడుతుంది మనకనంటే మనం ఎంత సంపాదిస్తున్నాము, ఎంత దాచిపెడుతున్నాము అనే దాని ఆధారంగానే మనం ధనవంతులం అవుతాం. You see, why are rich people rich? Because careful spending leads to wealth. కాబట్టి ఎందుకు ధనవంతులుగా ఉన్నారనంటే వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టరు. వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెడతారు. అందువల్ల వాళ్ళు ధనం వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. And those who don't understand this will usually struggle financially always. కాబట్టి ఈ సూత్రాన్ని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడతానే ఉంటారు. I'm not talking of those who are poor, basically taking care of their daily needs, who cannot save. I'm not talking of those kind of people. కాబట్టి నేను దినసరి వేతనం మీద ఆధారపడి మరి దాచిపెట్టడానికి కూడా డబ్బులు లేని పేదల గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు. Also remember, careful spenders can be generous people also. మరి జాగ్రత్తగా డబ్బును వ్యయపరిచేవారు దాతృత్వాన్ని కలిగి కూడా ఉంటారు. There are many believers who are careful spenders. They spend carefully for them, but they're generous in God's kingdom. మరి చాలా మందిని మనం గమనించినట్లయితే వాళ్ళు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. అయితే దేవుడి సువార్త పనికి ఇతరులకు మాత్రం ధారాళంగా చేతులు చాచేవారిగా ఉంటారు, డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళుగా. John Wesley is an example. జాన్ వెస్లీ దానికి ఒక మంచి ఉదాహరణ. Not sure of the figures, but I'm just saying there was a time where he used to get 12 pounds per month. ఒకానొక సందర్భంలో జాన్ వెస్లీ గారికి 12 పౌండ్లు వచ్చాయి నెలకి సంపాదన. He used to take 10 pounds for his needs, give 2 pounds to God's work. 10 పౌండ్లతో తన వ్యయాన్ని, తనకున్న ఖర్చులన్నిటిని పెట్టుకునేవాడు. 2 పౌండ్లు దేవునికి ఇచ్చేవాడు జాన్ వెస్లీ గారు. Then slowly his salary became more and more. When he got 50 pounds, he used to still spend 10 pounds and give 40 to the church. అయితే జాన్ వెస్లీ గారి జీతం పెరగడం ప్రారంభించబడి 12 పౌండ్ల నుంచి 50 పౌండ్లు అయింది. 50 పౌండ్లు అయిన తర్వాత కూడా ఆయన చేసిన పని ఏమిటంటే తన కొరకు 10 పౌండ్లే ఖర్చు పెట్టుకొని 40 పౌండ్లు దేవునికి ఇచ్చేవాడు, దేవుని పరిచర్య. Verse 10 says about that, she opens her arms to the poor and extends her help to the needy. 20. 20వ వచనంలో రాయబడ్డ మాట కదా, దీనులకు తన చేయి చాపును, దరిద్రులకు తన చేతులు చాపును అని రాయబడింది. 20వ వచనం. Generous. We can all be generous. We can all be financially smart, right? మనం కూడా wastefully spending on things. కాబట్టి మనం అనవసరమైన వృధా ఖర్చులు మానవేసి జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెడుతూ మనం కూడా ఇక్కడ రాయబడిన విధంగా మనం దాతృత్వం కలిగి ఉండవచ్చు. I remember one rich person said like this. ఒక ధనవంతుడు ఈ విధంగా చెప్పడానికి నాకు జ్ఞాపకం ఉంది. I don't remember the other things. He said, I never buy bottled water. I said, I will always get water from my house. ఒక ధనవంతుడు చెప్పిన మాట ఏమిటంటే, నేను ఎప్పుడు బయట డబ్బులు పెట్టి నేను వాటర్ బాటిల్ కొనలేదండి, మంచినీళ్ళ బాటిల్. నేను ఎప్పుడు నా ఇంటి నుంచే నా మంచినీళ్ళ బాటిల్ తీసుకెళ్తానన్నాడు ఆ ధనవంతుడు. Water is free. Why should I pay money for that? నా ఇంట్లో నాకు ఉచితంగా నీళ్లు దొరుకుతూ ఉన్నప్పుడు నేను ఎందుకు బయట డబ్బులు పెట్టి ఆ బాటిల్ కొనాలి అన్నాడు ధనవంతుడు. This urgent, it's different. But as a practice, when we practice these things, we are being financially smart. కాబట్టి we can be more generous to others. కాబట్టి మనము అత్యవసర పరిస్థితుల్లో దాహం వేసినప్పుడు కొనొచ్చు, మనం మర్చిపోయినప్పుడు, అది కాదు. కానీ మనము వృధా ఖర్చులు మనం తగ్గించుకొని మనము మన జీతం విషయంలో, మన ఖర్చుల విషయంలో మనం తెలివిగా వ్యవహరిస్తే మనము చాలా డబ్బులు మనము కూడబెట్టవచ్చు. Verse 25 says, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at days to come. 25వ వచనంలో రాయబడ్డ మాట, బలమును ఘనతయు ఆమెకు వస్త్రములు, ఆమె రాబో కాలం విషయమై నిర్భయముగా ఉండును అని రాయబడింది. This every person can practice at least in small ways. ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా చిన్న చిన్న విధాలుగా ఈ విషయాలను మనం అభ్యాసం చేయవచ్చు. These are the faithfulness God looks for my life. మన జీవితాల్లో ఇటువంటి నమ్మకత్వాన్ని దేవుడు మన నుంచి కోరుతూ ఉన్నాడు, ఆశిస్తూ ఉన్నాడు. Verse 26 says, she speaks with wisdom and faithful instructions, and instructions is on her tongue. 26వ వచనంలో రాయబడింది, జ్ఞానము కలిగి తన నోరు తెరుచును అనే మాట. This is possible when you prayerfully depend on God regarding the words we speak and the decisions we make. కాబట్టి మనం దేవుడి మీద జాగ్రత్తగా ఆధారపడితే మనము జ్ఞానంతో మన నోరు తెరిచే వారంగా మనం ఉంటాము. మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు కూడా జ్ఞానయుక్తంగా ఉంటాయి.
And finally, verse 30 says, charm is deceitful, beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised. 30వ వచనంలో రాయబడ్డ మాట, అందము మోసకరము, సౌందర్యం వ్యర్థము, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ కొనియాడబడును అని రాయబడి. Now, we may not be beautiful, we may not be handsome, but we can all be people who fear the Lord, right? మనం అందరము అందంగా ఉండకపోవచ్చు, అందరము సౌందర్యం కలిగి ఉండకపోవచ్చు, కానీ మనందరము యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగిన వారంగా ఉండవచ్చు కదా. Which is of far greater value in God's sight. మరి దేవుని దృష్టిలో అందము సౌందర్యం కాదు, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగిన వారికి ఎక్కువ విలువ ఉంటుంది దేవుడి దగ్గర. We can always be gracious people, right? మనం ఎప్పుడు కృప కలిగిన వారంగా ఉండవచ్చు. We can be loving people. మనం ప్రేమ కలిగిన వారంగా ఉండవచ్చు. These are much more greater value. వీటికి చాలా విలువ ఉంది దేవుని దగ్గర. You know, your wife or husband may not look very good or beautiful, but if they have these qualities, they are more beautiful than a beautiful or handsome person. ఎవరైనా ఒక భార్య భర్త మరి అంత అందంగా ఆకర్షణీయంగా కనపడకపోవచ్చు, కానీ ఇటువంటి లక్షణాలు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న లక్షణాలు కనుక ఆ భార్య భర్తల్లో కలిగి ఉంటే వాళ్ళు చాలా విలువైన వారిగా, ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తులుగా కనపడతారు దేవునికి, ఇతరులకు. So we got to learn to think like this. Think at what God looks as faithfulness. కాబట్టి దేవుడు ఎటువంటి నమ్మకత్వాన్ని నా నుంచి ఆశిస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకొని మనము ఆ విధంగా ఉండడానికి మనం ప్రయత్నం చేయవలసిన అవసరం ఉంది. And when our eyes are open to this understanding of how God measures faithfulness, you know, we understand another truth. ఈ విధంగా దేవుడు మన నమ్మకత్వాన్ని దేవుడు ఏ విధంగా కొలుస్తాడో మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే మనం ఇంకొక దేవుడి విషయాలను మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. And that is, అదేమిటంటే, the weaknesses you are struggling with right now may actually be your greatest strength. నువ్వు ఏ బలహీనతలతో అయితే నువ్వు బాధపడుతున్నావో అవి వాస్తవంగా భవిష్యత్తులో గొప్ప బలముగా నీకు దేవుడు మార్చగలడు వాటిని. You see, most of our weakness, we think it is liabilities, and we look to cover up our weaknesses. But God is saying, when you depend on me, this will be your strength. కాబట్టి చాలా సార్లు బలహీనతల్ని మనం చూసి బలహీనతల గురించి మనం కృంగిపోతూ ఆ బలహీనతల్ని కప్పి పెట్టుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. అయితే దేవుడైతే మన బలహీనతల్లో ఆయన మనల్ని బలపరిచేవాడిగా ఉన్నాడనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి. In fact, right now, your most valuable asset God has given you may be a weakness and not what you think is your strength. కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఉదాహరణకి ఈ విధంగా అనుకుందాం, ఇప్పుడున్న మన బలహీనతలే దేవుడు మనకు ఒక గొప్ప బలంగా అనుగ్రహించాడని అనుకుందాం. మనం బలం అనుకునేది బలం కాదు, మన బలహీనతలే బలముగా ఆయన బలంగా ఎంచుతున్నాడని అనుకుందాం. For example, in 2 Corinthians 12:7 onwards, Paul talks of the thorn in his flesh. ఉదాహరణకి కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రికలో 12:7 onwards. 7 నుంచి వచనాల నుంచి మనం గమనించినట్లయితే నా శరీరంలో ఒక ముళ్ళుంది అని అన్నాడు పౌలు. And Paul says, Satan is attacking me. I am sure of that. I know that also. సాతాను నన్ను నా మీద దాడి చేస్తా ఉన్నాడు, ఆ విషయం నాకు అర్థమవుతుంది ఈ ముళ్ళు ద్వారా అని అన్నాడు. 3 times I asked the Lord. 3 సార్లు నేను అడిగాను అని అన్నాడు. The Lord said, my grace is sufficient for you. అప్పుడు ప్రభు అన్నాడు, నా కృప నీకు చాలును అని అన్నాడు. Then he says, therefore for the sake of the Lord I am content with weakness, insults, hardship, persecution and calamities. అందువల్ల ఆయన ఏమంటాడంటే, నేను ఎప్పుడు బలహీనున్నో అప్పుడే బలవంతుణ్ణు అని అంటాడు. క్రీస్తు నిమిత్తం నాకు కలిగిన బలహీనతల్లో, నిందలలో, ఇబ్బందుల్లో, హింసల్లో, ఉపద్రవములో నేను సంతోషిస్తున్నాను అంటాడు. You see, Paul is understanding, if God has given him what looks like a liability, is actually a great strength. మరి ఆయన ఏదైతే బలహీనతగా ఆయన భావిస్తున్నాడో వాస్తవంగా దాన్ని గొప్ప బలముగా దేవుడు నా విషయంలో మార్చాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన. Because of this, Apostle Paul could say in 2 Timothy 4:7 and 8. దీని ద్వారా తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 4వ అధ్యాయము 7-8 వచనాల్లో పౌలు ఈ విధంగా అంటున్నాడు. He says, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. మంచి పోరాటం పోరాడి తిని, నా పరుగు కడముట్టించి తిని, విశ్వాసం కాపాడుకుంటుని. And there is store for me a crown of righteousness. ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉన్నది. We all like to have this in the gravestone. No, many gravestones have this. I have fought the good fight, I have finished the race. చాలా మంది సమాధుల దాని మీద మంచి పోరాటం పోరాడాను, నా పరుగు కడముట్టించానని రాస్తారు. You see, it is not for everyone. It is Apostle Paul's right response to the thorn that made him say this. కాబట్టి ఇది అందరూ రాసుకోవడానికి వీల్లేదు. ఎందుకనంటే
మరి ఇది అపోస్తలుడైన పౌలు దేవుడు తన జీవితంలో ఒక ముళ్ళు నుంచినప్పుడు ఆ ముళ్ళు ద్వారా ఆయన పోరాడి దాంట్లోంచి విజయం సాధించాడు కాబట్టి ఆయన నా మంచి పోరాటం పోరాడని నా పరుగు కడముట్టించానని అన్నాడు. This is the spiritual power behind our weaknesses if you have the right attitude. మనకున్న బలహీనతల్లో మనం సరైన దృక్పథం కలిగి ఉంటే మనం ఈ విధంగా చేయబడతాం అనే విషయాన్ని గమనించాలి. Now remember, this sin cannot be included in a weakness. You cannot say my sin is my weakness. కాబట్టి బలహీనత అంటే ఇక్కడ నాలో పాపం ఉందండి, ఈ పాపము నా బలహీనత అని నువ్వు చెప్పడానికి వీల్లేదు. పాపం వేరు, బలహీనత వేరు. In sin we turn away from God. In weakness we can turn to God. పాపము ద్వారా దేవునికి దూరంగా వెళ్తాం, బలహీనత ద్వారా దేవునికి దగ్గర అవుతాం. You know, God's power manifests in our weakness when we submit to Him. మనము దేవునికి మన బలహీనతలను లోపరుస్తే మన బలహీనతల్లో గొప్ప శక్తిని, బలాన్ని పొందుకుంటాం. One believer who is a writer, he says something like this: he suddenly got a painful disability. He is not able to move much. మరి ఒక విశ్వాసి ఈ విధంగా రాశాడు. ఆయన ఒక రకమైన కఠినతరమైన పరిస్థితుల్లో నొప్పి, బాధగా ఉన్నప్పుడు ఆయన సరిగా నడవలేకపోయాడు లేదా కదలలేకపోయాడు. He says, my disability is not only painful for me, it makes the life of others also harder. నాకున్న ఈ బలహీనత నాకు బాధను కలిగించడం మాత్రమే కాదు, నా చుట్టూ ఉన్న ఇతరులకు కూడా కష్టాన్ని తీసుకుని వచ్చిందని అన్నాడు. And this looks like a liability in my life. ఇది నా జీవితంలో మరి బహు ఘోరంగా ఉంది, నేను మోయలేని భారంగా ఉంది అని అన్నాడు. I asked the Lord to remove it, but it is still there. దేవుడిని నన్ను ప్రభువా ఈ బలహీనతల నుంచి తొలగించని అన్నాను, కానీ ప్రభు మాత్రం అట్నే ఉంచాడు. ఆ ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వలేదు. But I see some things to thank God for this weakness. అయితే నేను ఈ బలహీనత ద్వారా నేను దేవునికి, బలహీనతను బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడానికి కొన్ని విషయాలు కనుక్కున్నాను. I see how this weakness has strengthened me. ఈ బలహీనత నన్ను ఎట్లా బలపరిచిందో నేను గమనించాను. One, this weakness has taught me to depend on God's grace on a daily basis, moment by moment. కాబట్టి ఈ బలహీనత నన్ను ఏం చేసిందంటే నా ప్రతి క్షణం కూడా నేను దేవుడి మీద ఆధారపడేలా నాకు ఈ బలహీనత సహాయం చేసింది. This weakness also increased my gratitude to God and to those who are helping me. ఆ దేవుని పట్ల నాకు కృతజ్ఞతా భావాన్ని పెంచింది. ఎందుకంటే ఈ బలహీన పరిస్థితుల్లో అనేక మంది నాకు సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు. అందును బట్టి దేవుడికి వందనాలు చెప్తున్నాను. And he says, because of this weakness, I am able to deal more gently and patiently with others who are going through problems. ఈ బలహీనత నాకుంది కాబట్టి ఇతరులు ఎవరైనా సమస్యల గుండా, బలహీనతల గుండా పోతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో సామరస్యంగా, సమాధానంగా మాట్లాడడానికి, వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడానికి ఈ బలహీనత నాకు సహాయం చేసింది. అందును బట్టి దేవుడికి వందనాలు చెప్తున్నాను అన్నాడు. And because I'm a writer, my writing, what things I write have become deeper. It never used to be so deep before. నేను ఇంతకు ముందు రచయితగా ఉన్నాను. అయితే నేను రచయితగా ఉన్నప్పుడు లోతుగా నేనేమి రాయగలిగేవాడిని కాదు. ఇప్పుడు నా బలహీనత ద్వారా, నేను నా కష్టం ద్వారా లోతుగా వెళ్ళి నేను నా రచనలు చేయగలుగుతూ ఉన్నాను. You see, God does not give soft command. God does not give high value to your productivity. He looks at how faithful you are with the limitations here. కాబట్టి నువ్వు ఎంత ఫలభరితంగా ఉన్నదాన్ని దేవుడు చూసేదానికన్నా నువ్వు నీ బలహీనమైన పరిస్థితుల్లో ఎంత నమ్మకంగా ఉంటున్నావు అనే విషయాన్ని దేవుడు చూస్తాడు, గమనిస్తాడు. With God, there is more to life than speed. More to life than speed. It is not running in life that God looks at. మనము ఎంత వేగంగా పరిగెత్తున్నాము అనే విషయాన్ని దేవుడు పరిగణలోకి తీసుకునేది పక్కన పెడితే, మనము ఏ మేరకు మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము, ఎంత వేగంగా పరిగెత్తున్నామని కాదు, ఏ మేరకు మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అనే విషయాన్ని, మనం పరిగెత్తుతున్నామా లేదా అనే విషయాన్ని దేవుడు గమనిస్తాడు. He looks, are you depending on His grace and growing fruitful? మనము ఆయన కృప మీద ఆధారపడి మనము ఫలభరితంగా ఉంటున్నామా లేదా అనే విషయాన్ని ఆయన చూస్తాడు. You know, he's man lying on the back on the bed cannot be measured by a person like a person who's walking. కాబట్టి ఒక మనిషి మంచం మీద పడుకొని ఉన్నాడు, కదలలేడు. నడవగలిగే వ్యక్తితోటి ఈ మంచం మీద పడుకున్న వ్యక్తిని దేవుడు ఎలా ఇద్దరిని పోలుస్తాడు? You know, one preacher named Billy Sunday was telling an incident that happened during his evangelistic campaign. బిల్లీ సండే అనే ఒక సువార్థికుడు ఆయన సువార్త పరిచర్య సందర్భంగా జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి ఈ విధంగా చెప్పాడు. You know, he to his meetings and mentally challenged child called Joey came each night to sing in the choir. మరి ఒక మానసిక వికలాంగుడుగా ఉన్న జోయి అనే ఒక బాబు ప్రతిసారి ఆయన సువార్త పరిచర్య సభ పెట్టినప్పుడు
వచ్చి పాటలు పాడేవాడు. ఆ సంగీత బృందంలో ఉండి పాటలు పాడడానికి And వచ్చేవాడు. this is written by the choir leader. ఇది ఆ కోయిర్ లీడర్ ద్వారా ఈ విధంగా రాయబడింది. Joey used to sing faithfully, and at the end of this practice, he used to come and shake this man's hand and go. మరి జోయి ఆ పాట పాడిన తర్వాత ఈ వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతాడు. He would not leave till he shook his hand and went. ఆ కరచాలనం చేసేంత వరకు కూడా జోయి విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోడు. And he says, this man, his name was Roden Heaver. He said, I used to feel embarrassed sometimes how he waits for me to give shake hand and go. కాబట్టి ఆ క్వైర్ బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న ఆయన చెప్పిన మాట ఏమిటనంటే, ఈ జోయి మానసిక వికలాంగుడిగా ఉండి వచ్చి పాటలు పాడడమే కాకుండా వచ్చి నాకు కరచాలనం చేసే వరకు వెళ్ళిపోడు. కాబట్టి నాకు కొంత ఇబ్బందిగా ఉంది అతన్ని వెయిట్ చేయించడం అని అన్నాడు. Sometimes I used to be embarrassed. నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది అని అన్నాడు. Then one day in the evening in the meetings, in one of the meetings, an evening a man comes to this choir master. ఒకసారి ఒక సాయంత్రము ఒక వ్యక్తి ఈ క్వైర్ సంగీత బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న అతని దగ్గరికి వచ్చాడు. When the meetings are going on after the meeting, ఆ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత he said, thank you for being so kind to my son Joey. ఆయన అన్న మాట ఏమిటనంటే, నేను ఆ మానసిక వికలాంగుడైన జోయి తండ్రినండి. నా కుమారుడి పట్ల మీరు ఎంతో దయాపూర్వకంగా వ్యవహరించినారు, అందుని బట్టి మీకు చాలా వందనాలు అని చెప్పాడు. He's enjoying singing in the choir so much, he said. ఈ సంగీత బృందంతో కలిసి పాటలు పాడడానికి నా కుమారుడు ఎంతో ఆనందించాడు, వానికి ఎంతో సంతోషం వేసింది మీతో కలిసి పాడడం. And he forced us to come for the meeting. They are all unbelievers. కాబట్టి ఈ విధంగా నాకు పాట పాడే అవకాశం వచ్చింది మమ్మీ డాడీ అని చెప్పి వాళ్ళను బలవంతం చేసి, నేను పాటలు పాడుతున్నా మీరు చూడండి రండి అని చెప్పి మేము అవిశ్వాసులము, మమ్మల్ని బలవంతం చేసి తీసుకొని వచ్చాడు మీటింగ్లకి. He and 5 children and their grandfather and grandmother. ఆయన 9 people he used to call every day for the meeting. కాబట్టి ఆయన సహోదరులు, వాళ్ళ చేసిన తాత వాళ్ళు, అవ్వ వాళ్ళు మొత్తం 9 మంది ఫోన్ చేసి పిలిపించుకొని ఆ మీటింగ్ లకు హాజరయ్యారు జోయి కోసం. Till yesterday 8 of us were saved. We accepted the Lord. మేము నిన్నటి దినానికి మేము పరిశీలన చేసింది 8 మంది రక్షించబడ్డారు. 8 of the 9. 9 మందిలో 8 మంది రక్షించబడ్డారు. And last night his 75-year-old grandfather who was an atheist all his life, he accepted the Lord. Grandfather. ఆ జేజి నాయన మరి 9 మంది వచ్చాం జోయితో పాటు. 8 మంది నిన్ననే రక్షించబడ్డాం. కానీ ఈ రోజు ఎప్పుడో 75 సంవత్సరాల వయసున్న జోయి వాళ్ళ జేజి నాయన ఎప్పుడు దేవుడు లేడని వాదించేవాడు, ఆయన రక్షించబడ్డాడు రాత్రి. The whole family. మొత్తం కుటుంబం. You see, it's in God's sight. It is not what you don't have that matters. What you do with what you have. కాబట్టి దేవుడి దృష్టిలో మనం చూస్తే మనకి ఏమి లేదో అనేది కాదు, మనకున్న దాంతోటి మనకున్న కొద్దిలో మనం ఏ విధంగా నమ్మకంగా ఉంటున్నాం అనేది దేవుడు చూస్తాడు జోయి లాగా అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి. So what are we going through today? What are you going through today? కాబట్టి ఈ రోజు నువ్వు ఎటువంటి పరిస్థితుల గుండా వెళ్తూ ఉన్నావు? Jacob was born as a deceiver and a cheater. మరి యాకోబు మోసగాడిగా, మరి మోసం చేసేవాడిగా పుట్టాడు. From birth he showed those temperaments, right? మరి పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఆ విధంగా మోసం చేసే ఆ లక్షణాన్ని ఆయన కనపరిచాడు. But later on in his life God saved him. అయితే తరువాత మరి యాకోబు కాలంలో దేవుడు ఆయన రక్షించాడు. He became a prince among men. ఆయన ఒక రాజుగా చేయబడ్డాడు. His name was called Israel. His name was changed to Israel. ఎందుకనంటే ఆయన పేరు ఇశ్రాయేలుగా మార్చబడింది, యాకోబు పేరు. So how did Jacob the deceiver become the prince of Israel? మరి మోసగాడిగా పేరు పొందిన వ్యక్తి ఇశ్రాయేలుకు రాజుగా ఎలా చేయబడ్డాడు, యువరాజుగా ఎలా చేయబడ్డాడు? You know, that's a name given, Israel. The name means prince, Israel. ఆ ఇశ్రాయేలు అనే పేరుకు అర్థం ఏమిటనంటే యువరాజు అని అర్థం. So how did he become like that? ఆ విధంగా ఎలా చేయబడ్డాడు ఆయన? You know, the Bible says there was a time in his life where he was left alone and the angel of God wrestled with him. మరి ఆయన జీవితంలో ఒక సంఘటన జరిగింది. అదేమిటంటే ఆయన ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు యెహోవా దూతతో ఆయన పెనుగులాడిన సందర్భం ఒకటి ఉంది ఆయన లైఫ్. And that angel touched
Jacob's hip and wrenched it out of the socket. And after that, Jacob always walked with a limp. మరి ఆ రాత్రంతా ఆ దూతతోటి యెహోవా దూతతోటి యాకోబు పెనుగులాడిన సందర్భంలో ఆ తొడగూటి మీద యెహోవా దూత కొట్టినప్పుడు తొడగూడు వసిలెను అంటే పక్కకు తప్పిపోయింది. అప్పటి నుంచి మరి ఆయన జీవితంలో మార్పు సంభవించింది. And from that time, in limping way, he walked closest to God. ఆయన అప్పటి నుంచి కుంటుతూ దేవునికి దగ్గరగా జీవించాడనే విషయాన్ని బైబిల్లో మనం చూస్తాం. So what do you have? మనకున్న ఆ బలహీనత ఏమిటి? What is your handicap? నీకున్న ఆ అంగవైకల్యం ఏమిటి? A difficult relationship? నువ్వు కష్టతరమైన సంబంధం కలిగి ఉంటున్నావా? Financial shortfall? మరి ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు ఉన్నాయా? Physical ailment? మరి భౌతికపరమైన శారీరక సమస్య ఉందా? Why doesn't God take it away? ఎందుకు దేవుడు నా జీవితం నుంచి తీసేయట్లేదని అనుకుంటున్నావా? Because he considers whatever makes him more dependent on him is an asset, not a liability. కాబట్టి ఏదైతే మన జీవితంలో బలహీనతగా భావించేది దేవుని మీద ఎక్కువగా ఆధారపడడానికి అది సహాయపడుతుందో దాన్ని ఒక బలంగా దేవుడు మన జీవితాల్లో చూస్తున్నాడు తప్ప బలహీనతగా చూడట్లేదు. So let us be aware of this. God measures faithfulness differently. కాబట్టి యెహోవా మన దేవుడు నమ్మకత్వాన్ని ఈ విధంగా పరిగణిస్తాడు. ప్రత్యేకంగా మనం చూసినట్లుగా ఆయన మనల్ని నమ్మకత్వం మనం పరిశీలన చేసినట్టుగా ఆయన మన నమ్మకత్వాన్ని పరిశీలన చేయడు. దేవుడు మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న విధానంలో మన నమ్మకత్వాన్ని పరిశీలన చేస్తాడు, గణిస్తాడు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. And his grace enables each one of us to be faithful. ఆయన కృప మనందరము మనకు ఇవ్వబడిన వాటిలో మన బలహీనతల్లో కూడా నమ్మకంగా ఉండడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. Don't look at what you don't have. కాబట్టి నీకు ఏమి లేదో దాన్ని బట్టి నువ్వు బాధపడొద్దు, దాని వైపు చూడొద్దు. Are you using what God has given you? దేవుడు నీకు ఇచ్చిన దాన్ని నువ్వు దేవుని మహిమ కొరకు వాడుతున్నావా అనే విషయాన్ని గురించి ఆలోచించు. That is what God is looking at. దానికి విషయమై దేవుడు ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. Let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మనకున్న బలహీనతలను బట్టి మనం దేవుడికి వందనాలు తెలియజేస్తాం. ఆ విషయంలో నమ్మకంగా ఉండడానికి దేవుడిని అడుగుదాం. ప్రభువా, ప్రేమగల తండ్రి, నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన. అవును ప్రభువా, నీ మార్గములు మా మార్గముల వంటివి కాదు, నీ ఆలోచనలు మా ఆలోచన వంటివి కాదు అనే విషయాన్ని మేము జ్ఞాపకం చేసుకొని నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. అవును నాయన, మనుషులు మమ్మల్ని మా నమ్మకత్వాన్ని హేళన చేయవచ్చు, మమ్మల్ని ప్రశ్నించవచ్చు, మమ్మల్ని నిందించవచ్చు, అపహాస్యం చేయవచ్చు, కానీ మా బలహీనతల్లో మేమెంత నమ్మకంగా నీ కొరకు జీవిస్తున్నామనే విషయాన్ని మీరు పరిగణిస్తారనే గొప్ప సత్యాన్ని ఈరోజు మా దృష్టికి మీరు తీసుకొని వచ్చిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు. అవును ప్రభా, మేము ఎంత వేగంగా పరిగెత్తున్నాం అనేది కాదు, కానీ పరిగెత్తడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామా లేదా, మా బలహీనతల్లో మీకు దగ్గరగా మీకు నమ్మకంగా జీవిస్తున్నామా లేదా అనే విషయాన్ని మీరు ఆలోచిస్తారు అనే విషయాన్ని మా దృష్టికి తీసుకొని వచ్చినాం. అందును బట్టి నీకు వందనాలు. నీవు నరుడవు కానందుకు నీకు వందనాలు ప్రభా. మా బలహీనతల్లో కూడా పౌలును బలపరిచినట్టుగా మమ్మల్ని బలపరిచి మా బలహీనతల్ని కూడా మా బలంగా అది మా జీవితంలో ఒక సామర్థ్యంగా చేయగలిగిన గొప్ప దేవుడు నాయన. నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. అందువల్ల మేము మాకేం లేదో అనే విషయాన్ని గురించి మేము పట్టించుకోకుండా మాకున్న సమస్తం విషయంలో, ఈవెన్ బలహీనతల విషయంలో కూడా ప్రభా మేము నమ్మకంగా ఉండడానికి, నిన్ను గణపరచడానికి, నీ నామాన్ని మహింపరిచే వారంగా మా పీసెంజా ఫెలోషిప్లో చర్చిలో ఉన్న విశ్వాసులందరం ఉండడానికి కృప చూపించమని అడుగుతూ, సమస్త ఘనత, మహిమ, ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తూ మా ప్రభువును మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పుణ్యనామంలో మిక్కిలి వినయంగా బతిమాలి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. Amen. Now to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior, be glory, majesty, power and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen. Thank you. God bless you.